Okay. So I was telling that in earlier lecture we have started with the action mechanism of enzyme, that is a phosphorylase, and we also have discussed about its basic role and its types, subtypes, and besides all the subtypes, we are dealing with the one important enzyme, that is a glycogen phosphorylase, and in that section we also discuss about its role, where it founds and how it performs its action. And in that section, we also have discussed about the structure of a glycogen molecule, which is the polymer of a glucose molecule. And in that structure, glucose molecule is get bind with each other by forming alpha 1,4 glycosidic bond, and after every 10 molecule it get bind with the second molecule of a glucose by forming branched structure with the help of alpha 1,6 glycosidic bond. So up to this we have discussed in earlier lecture. So in today's lecture we are dealing with the actual mechanism how the glucose 1 phosphate molecule is get separated by that glycogen structure. We are dealing with that section in today's lecture. So let's get started with that section. I will share the file so you can easily see what I want to discuss with you. So just a second. Is it visible to you? The PDF file, which is a handwritten one. Is it visible to you? Oh, ma'am. This day. Okay. 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 So let's start it. As I told earlier, due to the action of a glycogen phosphorylase molecule, glycogen molecule is get breaked, and we got one single molecule of glucose 1 phosphate after action of uh, glycogen phosphorylase. So, in the whole procedure, not only the phosphorylase enzyme is playing its role for the breakdown of a glycogen molecule, but along with the phosphorylase molecule, there are another two enzyme molecules are also playing their role, because as we know, glycogen is a structure which having two type of bonding. So when the action of a phosphorylase enzyme or a glycogen phosphorylase is get takes place, only alpha 1,4 glycosidic linkage is get breaked, and we got the separated glucose molecule. But as we know, after every 10th molecule or every ninth molecule there is a branch structure. So to break that alpha 1,6 glycosidic bond, there is uh, another one enzyme playing role to break that molecule. We will dealing with this later. So here my point is, when as you can say, the structure of a glycogen, which is represented by round type structure, this is the whole chain of a glycogen molecule, not whole, but the section of that glycogen structure. So the rounds which are in blue color and the pink color, those are the glucose molecules which formed alpha 1,4 linkages. That means they are in the plain structure. But the green one and the next black one, those two molecules are bind with each other by forming the alpha 1,6 linkage. That means this is the branched structure. From that green one and black one, the branching is occurred, and rest of all molecules are in planar structure or in linear manner. They are not branched. They are forming alpha 1,4 glycosidic bond with each other. So when action of a phosphorylase enzyme or a glycogen phosphorylase enzyme is get takes place, the first five molecules of upper side chain are get separated from that whole structure. That means when
this substrate, glycogen is a substrate for the action of a phosphorylase enzyme. When this substrate is get bind with that enzyme, then the first molecule, that is blue colored one, which is, that means it is at its non-terminal end. So the first one blue molecule of a upper chain is get separated, then the second one, then the third, then fourth, then fifth blue molecule. Those five molecules of that whole chain is get separated or get cleaved and get separated from that whole chain. And here the action of a phosphorylase enzyme, that is glycogen phosphorylase enzyme, get stopped, and the upper side chain, glucose molecule from the lower chain, three molecules are get separated by the action of a phosphorylase enzyme, and the whole structure became the glycogen structure, which lacking 8 glucose 1 phosphate molecule. That means, what I want to say, when the action of a phosphorylase enzyme first takes place, it get cleaved the glucose molecule, 8 glucose molecule from that whole structure, and the remaining structure is having branched structure, but only beside the branch structure only 3 molecules of glucose are present. And then the action of a second enzyme is takes place, which is a transferase enzyme. That enzyme actually plays its role to transfer those molecules, those means the glucose molecules, from the upper chain towards the lower chain. Transferase, the name itself says its function. Transferase means it plays the role in the transfer of a group or transfer of a molecule. So here in this case, transferase perform its roles to transfer the glucose molecule from uh, upper chain to lower chain. Those pink color structure, these are represented as a glucose molecule. So these three pink color structure, or these three glucose molecules from the upper side chain are get transferred towards the lower side chain, and it becomes the linear chain towards the lower side of that whole structure. And once these three molecule of a glucose from the upper side are get transferred towards the lower side, then the branched molecule, that is a Z, it is represented in this structure with the green color and labeled as a Z. That branched structure or branched molecule is now can be exposed, easily exposed to the our third enzyme, that is alpha 1,6 glycosidase enzyme, or it also called as a branching enzyme, which perform its role to cleave the molecule from the branched structure. Okay, as I said in both of the previous lecture, that one of the sorry, after every ninth or 10th molecule there is a branch structure. Until and unless the rest of a 9 molecules are get separated, the 10th number molecule of a glucose can't be exposed to the breakdown or action of enzyme. So when rest of the 9 molecule of a glucose, out of 9, 5 are get separated by the action of a phosphorylase enzyme, and remaining 3 are get transferred to the lower side, then and then only this 10th molecule is now available for the action of an enzyme. And here action of a alpha 1,6 glycosidase enzyme is performed, and the when it acted on that Z molecule, the branched structure or a branched bond of that alpha 1,6 is get break, and we got the separated Z molecule, that is a glucose, as in form of a glucose 1 phosphate. And then the rest of molecules are in now available in the linear form, that is the lower chain. And again the action of a glycogen phosphorylase enzyme is takes place, and the rest of this lower side chain is again break, and we got the separated glucose 1,6 sorry, separated glucose 1 phosphate molecule. कळालं का मी काय म्हटलं? Hello.
थोडं फार तरी काही कळालं का? हो मॅम. सांगा काय कळालं, म्हणजे मी परत एकदा रिपीट करते. थोडं जेवढं मला तरी एक आयडिया येऊ दे की तुम्हाला काय कळालं, म्हणजे मला काय सांगायचं हे मला कळेल. तुम्हाला जसं काय कळालं असेल तसं सांगा. फॉस्फोरायलेज हा एन्झाइम आहे ना, तो अल्फा 1,4 लिंकेज जे आहे तो ब्रेक करतो आणि आफ्टर 10th मॉलिक्युल्स ब्रँचड मॉलिक्युल आपल्याला भेटते ती त्याचं. मग ते त्याच्यासाठी दुसरा एन्झाइम यूज करतो ब्रेक करायसाठी. आणि देन ट्रान्सफरेज हा एन्झाइम आपण यूज करतो, ग्रुप ट्रान्सफर करतो एका मॉलिक्युल मधून दुसऱ्या मॉलिक्युल मध्ये, आणि त्याच्यातून आपण एक ग्रुप ब्रेक करतो. एवढं समजलं. ओके. दुसऱ्याला कुणाला काय सांगायचंय तुम्हाला, जे काय कळालं असेल ते मी सांगतेच, परत एकदा सांगणार आहे मी, आणखी एक दोनदा रिपीट करणार आहे, पण तुम्हाला काय कळालं ते सांगा. दीप्ती, दीप्ती पवार आहेत का गेल्या? दीप्ती, हॅलो, मानसी, अनिकेत, बोला काय कळालं सांगा मला पटकन. का काहीच नाही कळालं ते तरी सांगा. हॅलो, माझा आवाज येतोय? हॅलो, आवाज येतोय का बाळांनो? हा येतोय मॅडम. हा, मग बोला काय कळालं काय नाही कळालं. स्लाइड काढा की मी सांगतो. बोला. मॅडम आता ही 1,4 लिंकेज आहे ना वरचं, तर हम्म EF जी आहे ना तुमचं DEF, तर हम्म तिथं वरच्या स्ट्रक्चर मध्ये लिंकेज ब्रेक करतो ना, तर खाली 4 बॉन्ड कुठे गेले ते असं कुठले म्हणतोय. चार? म्हणजे कुठले चार? फॉस्फोरायलेज न कट केलं वरचं हा स्ट्रक्चर आहे ना, हा त्यामध्ये 1,4 लिंकेज वरती एक आहे आणि खाली एक आहे. म्हणजे तुम्ही हा बॅक स्पॉट दिले ना, 1,4 हा लिंकेज वरती क्लीव्ह झालं आणि खाली त्या त्या ब्रँच वरती क्लीव्ह झालं, तर तिथे खाली तुम्ही स्ट्रक्चर मध्ये 4 बॉन्ड इकडे काय दिलेत असे? ब्लू कलरचे का DEFG. ब्लॅक कलरचे? DEFG. हे बघा, ब्लॅक ब्लॅक. जेव्हा हा, आता मी परत एकदा सांगते. ग्लायकोजनचं स्ट्रक्चर, आता हे इथं आपण एक जस्ट रिप्रेझेंटेटिव्ह टाइप मध्ये एक फक्त 10-15 मॉलिक्यूल दाखवले, पण आपल्या बॉडीमध्ये जेव्हा ग्लायकोजनचं स्ट्रक्चर आहे तेव्हा तिथं काय फक्त 10 किंवा 20 किंवा 100 ग्लुकोजचे मॉलिक्यूल आहेत. थाउजंड्स ऑफ बिलियन्स ऑफ ग्लुकोज मॉलिक्यूल आहेत जे एकमेकांसोबत अटॅच झालेत आणि आपल्या बॉडीमध्ये ग्लायकोजनचा मॉलिक्यूल तयार झालाय. पण जेवढे थाउजंड्स ऑफ ग्लुकोजचे मॉलिक्यूल एकमेकाला अटॅच झाले असतील आपल्या बॉडीमध्ये, तर त्यातले 10 मॉलिक्यूल जे आहेत ते एका लिनियर चेन मध्ये, जी वरची साईड दिसते तुम्हाला 5 ब्लू कलर आणि 3 पिंक कलर आणि एक ग्रीन अँड देन ब्लॅक, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 कुठपर्यंत? पहिले 5 निळे, 3 पिंक कलरचे, देन ग्रीन वाला जो दिसतोय एक आहे तो, आणि त्याच्यानंतर ब्लॅक मधला जिथं तो एरो दिसते बघा, वरच्या साईडने अल्फा 1,6 आणि खालच्या साईडने अल्फा 1,4, असे 2 एरो एका ब्लॅक वर पॉइंट आउट केलेत, तर तो 10th मॉलिक्यूल झाला काय. तर अशा पहिले 9 ग्लुकोजचे मॉलिक्यूल जेव्हा बॉडीमध्ये आपला ग्लायकोजन तयार व्हायला लागला असेल, पहिल्या दिवशी जेव्हा आपल्या बॉडीमध्ये ग्लायकोजन तयार होत असेल, तेव्हा पहिले 9 मॉलिक्यूल जेव्हा एकमेकाला अटॅच झाले ते झाले अल्फा 1,4 न, आणि जेव्हा 10वा ग्लुकोजचा मॉलिक्यूल बॉडीनं प्रिझर्व केलाय त्यावेळेला तो अल्फा 1,6 मॉलिक्यूल, त्याच्यात अल्फा 1,6 बाइंडिंग किंवा बॉन्ड तयार झाला. जेव्हा 11वा मॉलिक्यूल आपल्या बॉडीमध्ये आला असेल ग्लुकोजचा, जो की युटिलाइज नाही झाला आणि तो स्टोअर करतोय आपण, म्हणजेच आपण जास्त इंटेक केला असेल फूडचा आणि आपल्याला अननेसेसरी असलेले ग्लुकोज मॉलिक्यूल सेव्ह करतोय आपली बॉडी, तर त्यावेळेला 11वा मॉलिक्यूल जेव्हा आपल्या बॉडीनं सेव्ह केलाय त्यावेळेला तो अल्फा 1,6 फॉर्म झाला. बरोबर. मग तो 11वा मॉलिक्यूल जो आहे 10 आणि 11 मध्ये, सॉरी 9 आणि 10 मध्ये जी बॉन्डिंग तयार झाली, तर त्या 10व्या मॉलिक्यूलला दोन्ही साईडला त्या 10व्या मॉलिक्यूलचे काय म्हणायचं,
कार्बन 1 आणि कार्बन नंबर 4 दोन्ही अवेलेबल आहेत बॉन्डिंगसाठी, बरोबर. तर तिथं त्याच्या राईट साईडला पण चेन तयार होते आणि त्याच्या लेफ्ट साईडला पण चेन तयार होते, जो 10वा मॉलिक्यूल आहे त्याच्या. तर 10व्या मॉलिक्यूलच्या राईट साईडला जर चेन तयार झाली तर तिथून पुढे काय म्हणायचं, एक 9 मॉलिक्यूल किंवा 8 मॉलिक्यूल स्ट्रेट फॉर्म मध्ये किंवा अल्फा 1 4 बॉन्डिंग मध्ये तयार होतील आणि तिथून पुढे परत ब्रांचिंग होईल. तसंच लेफ्ट साईडला एक 5-7 मॉलिक्यूल 8 मॉलिक्यूल तयार होतील. पण समजा त्याची चेन फक्त राईट साईडलाच वाढत गेली, लेफ्ट साईडला नाही वाढली, तर लेफ्ट साईडला जेवढे स्टार्टिंगला काय बाइंड झाले असतील तेवढे असतील. जसं की इथे रिप्रेझेंट केलंय 3 ब्लूनी आणि 4 मॉलिक्यूल ब्लॅकनी. तर एवढीच समजा त्याची लेफ्ट साईडची काय म्हणायचं स्ट्रक्चर वाढत गेले. पण राईट साईडला इन्फिनिटी पॉईंट पर्यंत वाढत गेलं, त्याच्यात थाउजंड्स ऑफ मॉलिक्यूल आहेत पुढे, जे की ब्रांच स्ट्रक्चरमध्ये तयार झालेत. इथं फक्त तसं रिप्रेझेंट केलंय. तर जेव्हा ऍक्शन होईल मॉलिक्यूलची, तुमचं हे स्ट्रक्चर थाउजंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आहे. ज्या ज्या वेळेला तुमचा ग्लायकोजन ब्रेकडाऊन होणार आहे बॉडीमध्ये, तुम्हाला जशी जशी ग्लुकोजची गरज होणार आहे, जर समजा तुम्ही उपवास करत असाल, तुम्ही काही खाल्लेलं नाही, म्हणजेच तुम्हाला ग्लुकोजची गरज आहे, तर त्या वेळेला बॉडी काय करते, तुमचं हे स्टोअर्ड केलेलं जे ग्लायकोजन आहे ते ब्रेकडाऊन करते आणि तुम्हाला ग्लुकोजची जी तुमच्या बॉडीची नीड आहे तुमच्या सगळ्या डेली मोशन्स करण्यासाठी, तर त्याच्यासाठी हे ग्लायकोजन ब्रेकडाऊन करते बॉडी. तर त्यावेळेला पूर्ण एक स्ट्रक्चर आहे, गोल राऊंडेड स्ट्रक्चर आहे समजा, की त्याच्यात मल्टिपल राऊंड चेन्स आहेत, एक काय म्हणायचं सर्कल टाईप आहे. तर त्यातनं कसे ग्लायकोजन मॉलिक्यूल ब्रेकडाऊन करणार, कुठूनही रॅन्डमली एक एक ग्लुकोज मॉलिक्यूल काढत बसणार नाहीये ग्लायकोजन फॉस्फोरायलेज. तर त्या चेनचा स्टार्टिंग पॉईंट कुठं आहे आणि एंड पॉईंट कुठं आहे, तर त्यातल्या स्टार्टिंग पॉईंट म्हणजे स्टार्टिंग म्हणण्यापेक्षा नॉन रिड्युसिंग जो एंड आहे त्या पूर्ण स्ट्रक्चरचा, तिथून एक एक ग्लुकोज मॉलिक्यूल सेपरेट करणार, जे हे ब्लू कलरनं रिप्रेझेंट केले. तर जी पहिली ब्रांच असणार आहे तिथून मी जसं म्हटलं की लेफ्ट साईडला एक 5-7च मॉलिक्यूल बाइंड झालेत आणि राईट साईडनं त्याची चेन इन्फिनिटी पॉईंट पर्यंत वाढत गेली. तर पहिल्यांदा जे लेफ्ट साईड आहे त्याच्यातलेच फक्त 3 मॉलिक्यूल, आणि ह्या एन्झाईमचं पर्टिक्युलर एक काय म्हणायचं प्रॉपर्टी काय आहे, की ते फक्त ब्रांच पॉईंटच्या काय म्हणायचं जिथं ब्रांचिंग आहे तिथून फक्त 5च मॉलिक्यूल पहिल्यांदा सेपरेट करतं. 5च का करतं, कारण की जे पुढचे 3 मॉलिक्यूल आहेत ते ट्रान्सफर होतात दुसऱ्या चेनला. आणि जी ही खालची लोअर साईडची चेन आहे, ज्याच्यात तुम्ही म्हटलं लेफ्ट साईडला फक्त एक 5-7च मॉलिक्यूल आहेत, तर त्या मॉलिक्यूलच्या किंवा त्या चेनला ते वरचे अप्पर साईडचे 3 मॉलिक्यूल कंपल्सरी 3 मॉलिक्यूल हे खालच्या साईडला ट्रान्सफर होतात आणि खालची चेन परत इलॉंगेट होते, वाढते, कारण की वरचे मॉलिक्यूल तिथे ऍड झाले त्यामुळे ती वाढते. आणि वरचा जो ब्रांच कंपाऊंड आहे तो एक्सपोज होतो त्या दुसऱ्या एन्झाईमच्या ऍक्शनला. जोपर्यंत ते 3 पिंक कलर वाले आहेत ते जोपर्यंत सेपरेट होत नाही तोपर्यंत तो ग्रीन वाला ऍक्शनसाठी एक्सपोजच नाही होणार. तर ह्या एन्झाईमची प्रॉपर्टी आहे की ते पहिले 5च मॉलिक्यूल अल्फा 1 4 लिंकेज वाले 5च मॉलिक्यूल फॉस्फोरायलेजनं ब्रेक होतं आणि त्याच्यानंतर तो खालची जी चेन आहे त्यातले पण 3 मॉलिक्यूल ब्रेक करतो. हे कंपल्सरी आहे, ती त्याची स्वतःची काय म्हणतात ऍबिलिटी आहे की ते पहिले 5 आणि खालच्या चेन मधले 3 जिथे तिथे ब्रांच आहे, म्हणजे जिथे तिथे तुम्हाला अशा 2 लाईन्स दिसणार आहेत पुढच्या पण स्ट्रक्चरमध्ये, जे की मी काढलेलं नाही इथं. जिकडे कोर हा शब्द लिहिला त्याच्या पलीकडे पण तुम्हाला हे असंच दिसेल. जे ब्लॅक वाले वरचे 5 मॉलिक्यूल आहेत त्याच्यानंतर कुठेतरी अजून ब्रांच झाले असेल, तिथं ब्रांच झालं म्हणजे जिथं ब्रांच आहे म्हणजे एक खालचा आणि एक वरचा. हॅलो हॅलो. हॅलो लेट झालेत मॅम. हॅलो.
हॅलो हॅलो आवाज नाही येते हॅलो. हर्षे कोण बोलतच नाही तर आवाज कसा येईल येडे. अगं आवाजच येत नाहीये मी तेच म्हणते मला वाटतं मॅम लेफ्ट झाल्यात मे बी. हा मॅम हो लेफ्ट झाले झाल्या. आता तू शिकव विशाखा. नको बाई. तू एक्सप्लेन कर आता कर की एक्सप्लेन थोडंफार. मला काय कळत नाही एंजाइमच. होय अगं नेटवर्क इश्यू असेल. हम्म. आज 10च लोक 12च लोक आहेत आज. अनिकेत बोल की. दीप्ती पवार तुम्ही शिकवू शकता. बोलायचं. मॅडम दीपीला तर मगाशी बघ की शिकवत होत्या. किती हाका मारत होत्या तेव्हा दीपीला आवाज येत नव्हता आता बघ कशी बोलत्या. लेक्चर कधी चालू झालंय? लेक्चर 9ला. चालू कधी झालंय? 9ला होय जाऊ दे मी आले आता. अरे ज्यांच्याकडे नंबर आहे त्यांनी मॅमला मेसेज करा ना व्हॉट्सअपला. ए मॅडम तिकडे एकट्याच बडबडत असणार आहे. अगं वेडी ते लेफ्ट झाल्यात मॅम. एक काम कर अरे तू मॅमला मेसेज कर ना. तुला नंबर सेंड करते कर. बरं मला नंबर सेंड कर मी करते मॅमला व्हॉट्सअप. माझ्याकडे नाही व्हॉट्सअप नंबर त्यांचा. मग कोणाकडे अनिकेतकडे असेल. हा अनिकेतला विचार. चेष्टा नको मॅडम जॉईन होत्याला येडे. ए रेकॉर्डिंग चालू आहे शांत बसा. अगदी ते कॉल कर ना मग त्यांच्या नंबरवर. माझ्याकडे नाहीये गप्प. अगं ज्यांच्याकडे नंबर आहे त्यांनी ऍटलिस्ट नंबर तरी सेंड करा ना मी कॉल करते मॅमला. हा थांब हर्षे मी करते ठेव. हा व्हॉट्सअपला कर सेंड.
हॅलो, आवाज येतोय? हॅलो हॅलो. हा येतोय. सॉरी, माझं इंटरनेट डिस्कनेक्ट झालेलं आणि काहीतरी पीसीला प्रॉब्लेम झालेला, त्यामुळं हँग झालेला पीसी, काहीच होत नव्हतं त्याला. सॉरी. तर मी मगाशी काय काय बोलत होते ते ऐकू आलं का? कारण की मी एक्सप्लेन केलं, पण मला माहित नाही ते चालू होतं का नव्हतं. मी दुसऱ्या स्क्रीनवर असल्यामुळे मला इकडचं मीटिंगचं काहीच माहित नाही. कळालं का मी जे एक्सप्लेन केलं ते? ऐकू आलेलं का? हॅलो. अनिकेत, तुम्ही जो क्वेश्चन विचारलेला त्याचा आन्सर तुम्हाला कळालं का, मी जे सांगितलं ते? हा कळालं मॅडम. फॉस्फरायलेज आणि ट्रान्सफरेज पण कळलं. ओके, म्हणजे ऐकू आलेलं तोपर्यंत लेफ्ट झाले नव्हते ना हा. तुम्ही? नाही, ट्रान्सफरेज चालू केलं आणि त्यानंतर थोडा वेळ गेल्यानंतर लेफ्ट झाला. ओके, परत एकदा मी तरी एक्सप्लेन करते जे मी मगाशी सांगितलं होतं, की जो ग्लायकोजनचा मॉलिक्यूल आहे त्याच्यात थाउजंड्स ऑफ मॉलिक्यूल असणार आहेत. पण जसं की ॲज वी नो, what is the role of a glycogen phosphorylase? After the action of this enzyme, we got the one single molecule at every action of this enzyme. We got the one single molecule of glucose 1-phosphate. तर जे काय हे ग्लायकोजनचं स्ट्रक्चर आहे, ज्याच्यात की ब्रांच स्ट्रक्चर पण आहे आणि लिनियर पण आहे, असे दोन्ही टाईपमध्ये ग्लुकोजच्या मॉलिक्यूल एकमेकाला बाइंड झालेले आहेत. तर जेव्हा ही ऍक्शन होते, तर पहिल्यांदा जी नॉन रिड्युसिंग एंड आहे, आपण वरच्या स्ट्रक्चरमध्ये बघितलेलं लास्ट टाइम की 2 नॉन रिड्युसिंग एंड आहेत ग्लायकोजनचे. तुम्हाला स्ट्रक्चर आठवत असेल तर बघा, नसेल तर मी इथे दाखवतेच आहे तुम्हाला. तर हे ग्लायकोजनचं स्ट्रक्चर आहे. दिसते सगळ्यांना ही फाईल शेअर केलेली? आणि पटपट रिस्पॉन्स द्या, म्हणजे मला कळेल की मी ऑनलाईन आहे नाही आहे, कारण की मध्ये मध्ये इंटरनेट नाही डिस्कनेक्ट मॅडम, होतं. दिसत नाही फाईल? नाही. ओके. आता दिसते? हा, आता दिसली. हा, जसं की आपण हे लास्ट टाइम स्ट्रक्चर बघितलेलं की ग्लायकोजनचं स्ट्रक्चर कसं आहे, ब्रांच्ड आहे. काही मॉलिक्युल्स लिनियर फॉर्म मध्ये आहेत, काही त्याच्यानंतर एक 9व्या-10व्या मॉलिक्युल मध्ये ब्रांचिंग आहे, आणि त्याच्यानंतर परत दोन्ही साईडनं ती चेन वाढत जाते. पण एका साईडला थोडी मॉलिक्युल असतात आणि दुसऱ्या साईडला जास्त मॉलिक्युल असतात. जास्त म्हणजे काय, परत 9 मॉलिक्युल येईपर्यंत 10व्याला परत तिथं ब्रांचिंग असणार आहे. तर अशा दोन अपर अँड लोअर असं करत 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 एक थाउजंड्स ऑफ मॉलिक्युलची ती चेन तयार होणार आहे. म्हणजेच जेव्हा ती ब्रांच होणार आहे, तेव्हा एका लेफ्ट साईडला समजा 2-4च मॉलिक्युल असतील आणि राईट साईडला पुढचे 9 मॉलिक्युल असतील, तर एक चेन आहे ज्याच्यात परत नॉन रिड्युसिंग एंड आहे, आणि ज्याच्यात पहिला मॉलिक्यूल जिथं बाइंड झालाय, जसं मी मगाशी सांगत होते, आपल्या बॉडीतला पहिला ग्लुकोज मॉलिक्यूल जेव्हा आपण स्टोअर करणार आहे, तिथून पुढे जो 10 मॉलिक्यूल पर्यंत ग्लुकोज मॉलिक्यूल स्टोअर करणार आहे, तो लिनियर फॉर्म मध्ये एकमेकाला बाइंड होणार आहे. तर तो एक नॉन रिड्युसिंग एंड झाला त्यातला पहिल्या मॉलिक्यूलचा. जेव्हा ब्रांच होईल तेव्हा ब्रांच झाल्यावर परत त्याच्या लेफ्ट साईडला 2-3 मॉलिक्यूल बाइंड होतील, राईट साईडला 2-4 मॉलिक्यूल बाइंड होतील. तर लेफ्ट साईडचा ज्याचा OH ग्रुप फ्री आहे 4th पोझिशनचा, तो नॉन रिड्युसिंग एंड झाला. म्हणजे तो परत काय म्हणतात, रेडीली अवेलेबल झाला फॉर द ऍक्शन ऑफ ग्लायकोजन फॉस्फोरायलेज. म्हणून जो मी खालचं स्ट्रक्चर दाखवलंय, ज्याच्यात मी राऊंड राऊंड केलेले आहेत ब्लू, रेड, पिंक कलरनी, तर त्यातला हा इथं जे रेड मॉलिक्यूल दाखवलेत नॉन रिड्युसिंग एंडचे रेड मॉलिक्यूल, हे काय होणार, पहिल्यांदा ब्रेक होणार आहेत या एन्झाईमच्या ऍक्शनमुळे. तर तिथं खाली जे स्ट्रक्चर दाखवलंय इथं, तर त्यातला हा खालची म्हणजे ती लोअर चेन जी आहे त्याच्यात कमी मॉलिक्युल्स आहेत, आणि अप्पर चेन जी आहे तर पहिला ग्लुकोज मॉलिक्यूल, म्हणजे तो पहिला राऊंड जो आहे ब्लू कलरचा, तो पहिला बॉडीतला ग्लुकोज मॉलिक्यूल आहे असं कन्सिडर करा. तर त्यातले पहिले 5 मॉलिक्यूल ब्रेक होणार ड्यू टू द ऍक्शन ऑफ दिस एन्झाईम, आणि मग खालचे 3 जी छोटी वाली चेन आहे अल्फा 1-4 लिंकेजने तयार झालेली, त्यातले पहिले 3 मॉलिक्यूल होणार. त्यामुळे पहिल्या स्टेपमध्ये आपल्याला 8 ग्लुकोज 1-फॉस्फेट मॉलिक्यूल मिळणार आहे. कारण आणि हे परत त्यात कुठले ऍक्टिव्ह साईट मधले कुठले अमिनो ऍसिड्स इन्व्हॉल्व असतील, तो फॉस्फेट मॉलिक्यूल कसा शिफ्ट झाला असेल, कारण की फॉस्फेट कुठून शिफ्ट होतोय आपल्याकडे, ऑर्थोफॉस्फेट ह्या मॉलिक्यूल मधला फॉस्फेट ग्रुप शिफ्ट होणार आहे. त्यामुळे आपल्याला ग्लुकोज 1-फॉस्फेट मिळणार. इथं काय आहे, फक्त ग्लुकोज मॉलिक्यूल बाइंड आहे, ह्यात फॉस्फेट कुठे इन्व्हॉल्व आहे का, नाही. पण तो फॉस्फेट दुसऱ्या एका मॉलिक्यूल वर नाही, इथं 1 नंबरची पोझिशन जी आहे
अल्फा पोझिशन जी आहे तिथं जाऊन तो अटॅच होणार आहे. तर इथं काय दाखवलं हे काय म्हणतात एक ओव्हरऑल रिॲक्शन फक्त दाखवलंय की कसं हे सेपरेट होतं. आणि इथं ह्या पूर्ण ऍक्शन मध्ये एक ग्लुकोज 1 फॉस्फेट मिळण्यासाठी एक ग्लुकोज नाही, ब्रांचिंग पासनं आपल्याला हे 9 ग्लुकोज मॉलिक्यूल मिळण्यासाठी टोटल 3 एन्झाईमची इथं ऍक्शन होते. आणि मग आपला ग्लायकोजन मॉलिक्यूल जो आहे त्या दिवशी आपण उपवास करणार, त्या दिवशी आपण काही खाणार नाही आणि एनर्जी आपल्याला जी बॉडीमधनं आपल्या आहे त्या स्टोर्ड फूड मधून जी आपल्याला एनर्जी मिळणार आहे ती अशा प्रकारे मिळणार आहे. जे आपलं ऑलरेडी काल खाल्लेलं जे स्टोर्ड मॉलिक्यूल किंवा त्याच्या आधी खाल्लेलं एक्स्ट्राचं जे आपलं स्वीट प्रोडक्ट आपण खातो त्यातली जी स्टोअर झालेली ग्लुकोज आहे ती ही अशा फॉर्म मध्ये असणार आहे. आणि ती उपवासाच्या दिवशी ज्या वेळेला आपल्याला एनर्जीची गरज आहे त्या दिवशी असे हे 3 एन्झाईम आपल्या त्या स्टोअर केलेल्या ग्लुकोज मॉलिक्यूलवर किंवा ग्लायकोजन मॉलिक्यूलवर ऍक्ट होऊन आपल्याला एनर्जी देतात. हे सिम्पल बेसिक डे टू डे लाईफ मधलं काय म्हणायचं प्रिन्सिपल की हे ग्लुकोज किंवा ग्लायकोजन मॉलिक्युल्स कसे ब्रेक होतात, कधी ब्रेक होतात. ज्या वेळेला तुम्ही स्टार्वेशन कंडिशनमध्ये असता म्हणजे उपवासाच्या फास्टिंगच्या कंडिशनमध्ये असता, कमी जेवण जेवता, कमी एनर्जी कमी ग्लुकोज इंटेक असतो तुमचा, शुगर इंटेक असतो, त्यावेळेला हे स्टोअर असलेलं ग्लायकोजन ब्रेकडाऊन होऊन आपल्याला एनर्जी मिळते. आणि मग तिथून पुढचे आपले बाकीचे मेटाबॉलिक पाथवे जे आहेत ते रन होतात. कारण की पहिला नेसेसरी पाथवे जो आपल्या बॉडी मधला आहे तो ग्लायकोलिसिस आहे किंवा हा म्हणजे ओरिजिनल ग्लुकोज मॉलिक्यूल आपल्याला पाहिजे. त्याच्याशिवाय पुढचे मेटाबोलाइट पाथवे जे आहेत ते रन होत नाहीत. त्याशिवाय पायरुवेट तयार होत नाही. पायरुवेट झाल्याशिवाय सिट्रिक ऍसिडच्या पाथवेमध्ये ते जात नाही. त्याच्या पुढचे दुसरे पाथवे तयार होत नाहीत. हे असं सगळं एकमेकाला लिंक असणार आहे. पण तर ही बेसिक नीड आहे की आपल्या बॉडीला ग्लुकोज मॉलिक्यूल पाहिजेच आहे. तर हा ग्लुकोज आपल्याला असा मिळणार आहे इथनं. तर हे पहिले वरच्या चेन मधले 5, खालच्या चेन मधले 3, पहिले 8 मॉलिक्यूल सेपरेट झाले. मग आपल्याला अवेलेबल काय आहेत वरच्या लॉंग चेन मधले 3 मॉलिक्यूल आणि खालच्या शॉर्ट चेन मधले परत अगेन 4 मॉलिक्यूल आहेत. तर वरच्यातले आपल्याला काय करायचंय ब्रांच पर्यंत जायचंय ना. जर खालचे 4 तुम्ही क्लीव्ह केले तर परत वरचे करावेच लागणार आहेत. पण ह्याची स्वतःची प्रॉपर्टी आहे की जो लॉंगर चेन आहे त्याचा जो नॉन रिड्युसिंग एंड आहे तिथून पहिली रिॲक्शन स्टार्ट होते, पहिलं ब्रेकडाऊन स्टार्ट होतं आणि लॉंग चेन मधलेच मॉलिक्यूल शॉर्ट चेन कडे शिफ्ट होतात. मग इथं लॉंग चेन मधले वरचे जे 3 मॉलिक्यूल आहेत जे पिंक कलरने इथं डिनोट केलेत तर ते 3 मॉलिक्यूल खालच्या चेनकडे म्हणजे जी शॉर्ट चेन आहे त्या शॉर्ट चेनकडे ट्रान्सफर होतात म्हणून इथं एन्झाईम कुठला असणार आहे ट्रान्सफरेज असणार आहे. ट्रान्सफरेजचा रोल काय आयदर इट ट्रान्सफर द ग्रुप ऑर द होल मॉलिक्यूल. मग इथं काय होल ग्लुकोजचा मॉलिक्यूल म्हणजे ते पूर्ण 2-3 मॉलिक्यूल जे आहेत ते पूर्ण एक तो सेक्शन जो आहे तो पूर्ण सेक्शन इथं खालच्या शॉर्ट चेनकडे ट्रान्सफर होणार आहे. त्यामुळे इथं कुठला एन्झाईम रोल प्ले करणार आहे ते ट्रान्सफरेज. जेव्हा वरचे 3 मॉलिक्यूल खालच्या ह्या 4 मॉलिक्यूलला जाऊन बाइंड होतील तेव्हा इथं परत लिनियर फॉर्म मध्ये ते एकमेकाला बाइंड होणार आहेत. त्यामुळे इथं परत अल्फा-1,4 लिंकेज तयार होणार. कुणाच्यात ह्या पिंक आणि ब्लॅक कलरच्या ह्या जे ग्लुकोज मॉलिक्यूल आहेत त्यांच्यामध्ये अल्फा-1,4 लिंकेज तयार होणार. आणि मग वरचा जो ग्रीन कलर मधला मॉलिक्यूल आहे म्हणजे झेड मॉलिक्यूल आहे तो अवेलेबल असणार आहे पुढच्या ऍक्शनसाठी. कारण जोपर्यंत त्याच्या मागचे सगळे रिमूव्ह होत नाही तोपर्यंत झेड ऍक्शनसाठी अवेलेबल असणार नाही. तर आता इथं आपण पिंक ऑलरेडी शिफ्ट केलेत त्यामुळं ग्रीन वाला जो मॉलिक्यूल आहे इथे झेड वाला जो मॉलिक्यूल आहे तो अवेलेबल झालाय फॉर द ऍक्शन ऑफ अ नेक्स्ट एन्झाईम और the enzyme which is known as alpha-1,6 glycosidase or a branching enzyme. The synonym or काय म्हणायचं similar word for this enzyme is branching enzyme. तर इथं ब्रांच असतो तेव्हा कुठला बॉन्ड अल्फा-1,6 असतोय म्हणून त्या एन्झाईमला अल्फा-1,6 ग्लायकोसाइडेज बॉन्ड कुठला आहे ग्लायकोसाइडिक बॉन्ड आहे त्यामुळे तो ब्रेक करण्यासाठीचा एन्झाईम ग्लायकोसाइडेज. हे नावं लक्षात ठेवायला सोपं आहेत फक्त लॉजिक वापरायचं. आपला पाथवे कुठला चालू आहे ग्लायकोजनचा. त्यामुळं ग्लायकोजन मध्ये काय आहेत ग्लुकोज मॉलिक्यूल बाइंड कशामुळे होतात ग्लायकोसाइड बॉन्डमुळे. त्यामुळे ह्या एन्झाईमला नाव तसेच दिलेले आहेत अल्फा-1,6 ग्लायकोसाइड. पोझिशन कुठली आहे अल्फा-1,6 आहे त्यामुळं एन्झाईमचं नाव अल्फा-1,6 ग्लायकोसाइडेज. तर जेव्हा हा झेड आणि एच मधला जो बॉन्ड आहे ब्रांचिंग वाला जी पोझिशन आहे ती जेव्हा ब्रेक होईल तेव्हा झेड मॉलिक्यूल आपल्याला सेपरेट मिळेल ऍज अ ग्लुकोज 1 फॉस्फेट आणि बाकीची रेस्ट ऑफ द जे मॉलिक्यूल आहेत ते लिनियर पोझिशन मध्ये असेल ज्यांच्यात की अल्फा-1,4 लिंकेज असेल. परत इथं अल्फा-1,4 ची ऍक्शन होईल आणि A to L पर्यंतचे आपल्याला एक एक मॉलिक्यूल मिळत जातील. इथं मग पुढचे हे A to L ची जी चेन आहे
ती ब्रेक होताना ट्रान्सफरेज किंवा अल्फा 1,6 कुठेच ऍक्ट नाही होणार. इथं फक्त फॉस्फोरायलेज ऍक्ट होईल आणि आपल्याला अगदी A to L पर्यंतचे हे सगळे मॉलिक्यूल सिंगल सिंगल मिळत जातील. त्याच्यानंतर एलच्या समोर समजा आणखी 2-3 मॉलिक्यूल आहेत, तर एल पर्यंत अल्फा 1,4 किंवा ग्लायकोजन फॉस्फोरायलेजची ऍक्शन होईल आणि त्याच्यानंतर एलच्या पुढचे जे 3 मॉलिक्यूल असतील ते शिफ्ट होतील दुसऱ्या चेनवर आणि तिथं कोण असणार मग एन्झाईम ट्रान्सफरेज ऍक्ट होणार आणि त्याच्यानंतर मग तिथून पुढे परत अल्फा 1,6 ग्लायकोसायडेज ऍक्ट होणार आणि तो पुढचा 4th मॉलिक्यूल जो आहे तो सेपरेट होणार. त्याच्यानंतर अगेन ग्लायकोजन फॉस्फोरायलेजची ऍक्शन होणार. जोपर्यंत लास्ट 3 मॉलिक्यूल शिल्लक राहत नाही तोपर्यंत अगेन ग्लायकोजन फॉस्फोरायलेज ऍक्ट होणार. कळते का? सिंपल आहे स्ट्रक्चर. तुम्ही साइड बाय साइड काढून घ्या. हे स्क्रीन इथं डिस्प्ले होत असताना म्हणजे तुम्ही स्वतः रिवाइज कराल तेव्हा तुम्हाला कळेल. ह्या जे इथं ॲरो वगैरे दाखवले जे लिहिलेलं आहे ब्रॅकेटमध्ये त्याच्यावरनं कळायला सोपं आहे. पहिले 5 मॉलिक्यूल अप्पर चेन मधले किंवा लॉंग चेन मधले 3 मॉलिक्यूल फ्रॉम द शॉर्ट चेन हे पहिल्यांदा सेपरेट होणार. मग अप्पर चेन मधले 3 मॉलिक्यूल शिफ्ट होणार किंवा ट्रान्सफर होणार टुवर्ड्स द लोअर साइड ऑर शॉर्टर चेन आणि जो ब्रांच मॉलिक्यूल आहे that get separated due to the action of a branching enzyme, that is alpha 1,6 glycosidase enzyme. कळालं का? कुणाला अजूनही काही प्रॉब्लेम असेल तर विचारू शकता. आणि ही त्याची स्वतःची प्रॉपर्टी आहे की पहिले 5च का सेपरेट करायचे, मग ते खालच्या शॉर्ट चेन मधले 3च का सेपरेट करायचे, कारण की ब्रांच पोझिशन पासनं 3 ते 4 मॉलिक्यूल तसेच रिमेन असतात. ते अगदीच ब्रांचिंगच्या त्या शेवटच्या पॉइंट पर्यंत फॉस्फोरायलेजनं ते कट होत नाही. इथं ट्रान्सफरन्स एन्झाईम त्याचा रोल प्ले करतोच आणि तो जर ट्रान्सफरन्स नसेल तर तुमचा हा ग्लायकोजन मॉलिक्यूल जो आहे तो ब्रेकडाऊनच होणार आहे. तुम्हाला सेपरेट मॉलिक्युल्स मिळणार आहेत ग्लुकोजचे. हे त्याची स्वतःची ओन प्रॉपर्टी आहे. त्याच्यात आपण काहीच काय म्हणतो चेंजेस करू शकत नाही किंवा मॅनिप्युलेट करू शकत नाही त्याला. इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ दॅट एन्झाईम. It cleaves the glucose molecule from branching position up to 3 to 4 position. कळते का बाळांनो? हो मॅडम. पण ते मॅडम ते लास्टची स्लाइड मॅडम जरा वरती घ्या ना, खालच्या दिसत नाही ते 1,6 ग्लायकोसाइड्स आहे ना ते थोडस वर घ्या ना झूम. हा हा दिसतंय का? म्हणजे हा फ्री झाला मॉलिक्यूल आणि तो ग्लुकोज मॉलिक्यूल फ्री झाला का तो O-Z लिहिलेला तो म्हणजे झेड झेड वाला जो आहे लिहिले. किंवा अल्फा 1,6 glycosidase enzyme, that is a branching enzyme. When it acts on that branched structure, then the Z molecule or the branched glucose molecule is get separated, and then we got the linear chain from A to L. After every 10 molecule there is a branching position in the glycogen structure. So to get that glucose molecule separated from that branched position, the action of alpha 1,6 glycosidase enzyme is must. काढून घेतलं का स्ट्रक्चर? हॅलो, हा समजलं मॅडम. सगळ्यांनी घेतलं का हे स्ट्रक्चर नोट डाऊन करून? हो मॅम. ओके, चालते. मला वाटतं पंकज सर आले तर पुढचं लेक्चर सर घेतील. बाकीचं जे काय आहे ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला डिस्कस करू. ओके, थँक्यू. Hello, Pankaj sir. Thank you, madam. Okay, you can continue. Thank you. Thank you. Okay.
So I think there are not more than 8 to 9 people